السلام علیکم۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل تقریر-اسلام کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ سے آیات مبارکہ آپ کو سنائی کہ ہر جگہ پر چوٹی کی چیز صبر ہے، آخری چیز جو بیان ہوتی ہے وہ صبر ہے۔ سورۃ العصر میں آخری بات وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر آگے چل کر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اے نبی بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ صبر کا مفہوم ہے اپنے آپ کو تھامنا، روکنا، برداشت کرنا، تحمل کرنا، اور جو بھی اپنا ایک طے شدہ مقصد ہے کسی بھی مخالفت سے بددل ہوئے بغیر، کسی بھی تکلیف یا مصیبت سے ہراساں ہوئے بغیر اس کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا۔ بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے، فجر کا وقت ہے، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے، اب اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، ٹھنڈا پانی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اس وقت لحاظ سے نکلنا ہی بہت مشکل، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مصیبت۔ یہ جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہوگا ممکن ہی نہیں۔ اس کو کہیں گے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا۔ ناگواری محسوس ہو رہی ہے لیکن اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہے، اللہ کے حکم پر عمل کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ اگر یہ صبر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکے۔ صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی کا ایک دوسرا رخ ہے، جب آپ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوں گے پہلا قدم کیا آتا ہے؟ استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانا، جس کی میں مثال اب دینا چاہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے۔ دیکھیے ہم کیا اور ہماری بساط کیا، ہم کیا مبلغ ہوں گے، کیا داعی ہوں گے، ہمارے اپنے دامن پر داغ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ محمد رسول اللہ کے دامن پر کوئی داغ تھا؟ ان کو تو سارے مکے والے الصادق الامین کہتے تھے، نہایت محبوب شخصیت تھے، ان کے لیے تو جا صادق، جا الامین یہ الفاظ سننے میں آتے تھے، آنکھوں کا تارا۔ لیکن جب آپ نے دعوت اب شروع کی، اب قرآن مجید میں دیکھیے کسی نے کہا مجنون ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، اجی شاعر ہے، کچھ شعر جوڑ لیتے ہیں، ہم پر بہت جماتے ہیں۔ کسی نے کہا ساحر ہے، تو جادو سیکھ لیا ہے۔ یہاں تک کہ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوئے، قرآن میں ہے ساحر کذاب، سحر کرنے والا جادوگر نہایت جھوٹا۔ یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کس کی شان میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں نقل کیا گیا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ کبھی آپ نے اس کا ترجمہ سوچا؟ ہے وہ شخص، دیکھیے تصور کیجئے، حضور جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، کسی دعوت میں ہے، تبلیغ میں، یا ویسے ہی تشریف لے جا رہے ہیں، اور کوئی ایک دم گھٹا ہے لوگوں کا، ادھر سے فقرہ آتا ہے، تیر کی طرح لگتا ہے دل میں جا کر محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے وہ شخص جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے، ہمارے خیال میں تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہا کہ نہیں کہا؟ اور یہ نہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ میں قرآن سے ثابت کروں گا، میں کہیں کوئی کہانیاں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھنجتا ہے، یہ جو گھٹن ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے،
अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून, हमें खूब मालूम है कि जो कुछ ये बातें आपको सुननी पड़ रही हैं, ये कड़वी कसेली बातें, ये जो फिक्रे चुस्त हो रहे हैं, इस्तेज़ा हो रहा है, तमस्कुर हो रहा है। सूरह हिज्र में है, एक जगह खड़े हुए लोग कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं, भाई फला आयत तुम ले जाना, फला आयत मेरी होगी, उसके टुकड़े कर रहे हैं, उसके टुकड़े हिस्से बखरे करके कीमा बनाकर उन आयात का तमस्कुर उड़ा रहे हैं। एक जगह कुरान मजीद में मज़कूर है कि फरिश्तों का मजाक उड़ रहा है। भाई ये देखो, मोहम्मद ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जहन्नम पर तो कुल 19 फरिश्ते हैं, अलैहा 19 कुरान में आयत नाजिल हुई। एक पहलवान कहता भाई 10 को तो मैं संभाल लूंगा, बाकी 9 का तुम इंतजार कर लो। ये बातें आ रही हैं हुजूर के कानों में। कलाम इलाही के साथ क्या सलूक हो रहा है, मुझ पर क्या फिक्रे चुस्त किए जा रहे हैं, मुझ पर जिस तरीके से इस्तेहज़ा और तमस्कुर का रवैया अख्तियार किया गया है, दिल भिज रहा है, दिल में सदमा है। देखिए सूरह नून है और मेरे नजदीक ये दूसरी वही है जो हुजूर पर नाजिल हुई है, उसकी इब्तदाई आयात, नून वल क़लम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यकुमुल मफ्तून इन्न रब्बका हुवा यअलमु बिमन ضل अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। नून, कसम है कलम की और जो कुछ ये लिखते हैं। ऐ नबी, आप अपने रब की नेमत से मजनून नहीं है। ये क्यों कहा जा रहा है? हुजूर को जो सदमा पहुंचा है वही नाज़िल हुई है दिलजोई के लिए, तसल्ली के लिए। आप क्यों बुरा मना रहे हैं? ऐ नबी, आप क्यों सदमा और रंज और अंदोह महसूस कर रहे हैं? इन बदबख्तों के कहने से कोई आप मजनून हो जाएंगे? मानता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून। आपको जो ये सब्र करना पड़ रहा है, आपको जो ये झेलना पड़ रहा है, इसकी वजह से आपको वो अजर मिलेगा जिसका सिलसिला कभी मुनक़ति नहीं होगा। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और है नबी आप तो खुल्क़े अज़ीम के हामिल हैं। आपका अखलाक, आपका किरदार, आपकी सीरत, आपकी शख्सियत में तहारत, नफासत, पाकीज़गी, आज तक दुनिया ने कोई पागल, कोई मजनून ऐसा भी देखा? ये सारी बातें अल्लाह ताला हुजूर की दिलजोई के लिए फरमा रहे हैं। उससे आप अंदाजा कीजिए कि कितना सदमा होता होगा। यही है, इस सारी चीज को जमा कीजिए तो ये चीज क्या है? वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। सब्र करो ए नबी, सब्र करो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झेलो और बर्दाश्त करो उस पर जो ये कह रहे हैं। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दे, फूंके मार के ही बस। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। ये चाहते हैं कि अपने मुंह की फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा दें, हालांकि अल्लाह ताला तो अपने नूर का इत्माम फरमा कर रहेगा, खा इन काफिरों को कितना ही नागवार हो। इसकी तर्जुमानी है, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंददन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। यही वजह है, देखिए मक्की सूरतों में खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने मुख्तलिफ पैरायों में सब्र का हुक्म दिया गया। कुछ मिसालें मैं दे चुका हूं, वले रब्बे का फस्बिर, इसी तरीके से वस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल, ऐ नबी सब्र कीजिए जैसे कि सब्र किया हमारे उलुल अज़्म रसूलों ने। वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, ऐ नबी सब्र कीजिए और आपका सब्र तो अल्लाह ही के सहारे है। वस्बिर ले हुक्म रब्बिक, ये सूरह नून जिसकी इब्तिदाई आयात मैंने आपको सुनाई, नून वल क़लम वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। इसका इख्तिताम क्या होता है? वस्बिर ले हुक्म रब्बिका वला तकुन कसाहिबिल हूत इज़ नादा व हुवा मकज़ूम। ऐ नबी सब्र कीजिए अपने रब के फैसले का, इंतजार कीजिए और उस मछली वाले के मानंद ना हो जाइए। मछली वाला कौन? हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मछली वाले ने अपने दीनी हमीयत और गैरत जो थी उसकी वजह से अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं किया, अपनी कौम को छोड़कर चल दिए। नबी का, रसूल का यह मामला होता है, जैसे कि आपको मालूम है कोई अफसर है किसी हुकूमत का, वो अपनी प्लेस ऑफ ड्यूटी को नहीं छोड़ सकता।
He must stick to his place of duty. बड़े अफसर के लिए तो ये बहुत बहुत अहम बात है। तो ए रसूल, जहां आपको हमने तैनात किया है, आप वहां से हिल नहीं सकते कि जरा मुखालफत हुई, लोगों ने फिक्रे तुस्त किए और आप कहीं और चल दिए, दफा होइए, ये बात नहीं सुनना चाहते, मैं किसी और को सुनाऊंगा। हो सकता है ना, हम तो करते हैं ना ये, इसलिए कि हमें तो अल्लाह ने कहीं तैनात तो नहीं किया ना। अगर एक जगह के लोग बात नहीं सुनते, चलो भाई हम कहीं और जाएंगे, वहां बात सुनाएंगे। लेकिन रसूल का मामला होता है, जो उसकी प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट है, he cannot leave his place without the express permission of Allah subhanahu wa ta'ala। आपने ये सुना होगा, सीरत की तकारीर में पढ़ा होगा कि मदीने की तरफ हिजरत की इजाजत हुजूर ने तमाम सहाबा को दे दी, खुद मुंतजिर रहे जब तक कि अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं आ गई। हजरत अबू बकर पूछते रहते थे, हुजूर इजाजत आ गई कि नहीं? नहीं, अभी नहीं आई। हुजूर इज़्न आ गया? नहीं आया, अभी नहीं आया। हबशा की तरफ सबको भेज दिया, इजाजत दे दी, जो जाना चाहे चला जाए। हुजूर की साहबजादी जो हजरत उस्मान के निकाह में थी, वो भी हिजरत कर रही, लेकिन हुजूर तो नहीं गए। रसूल नहीं छोड़ सकता अपनी जगह को। यहां तक के तमाम तकरीबन 100 सहाबा चले गए, हुजूर रह गए, हजरत अबू बकर रह गए, हजरत अली रह गए। और हजरत अबू बकर पूछ रहे हैं बार बार, इजाजत आई या नहीं? नहीं, अभी नहीं आई। हजरत आयशा ने वाकया बयान किया कि एक रोज अचानक दोपहर के वक्त हमने देखा कि हुजूर ने अपने पूरे जिस्म को ढांपा हुआ है, चेहरे को भी कपड़े में ढका हुआ है और तशरीफ ला रहे हैं। ये उसमें ताज्जुब की बात यह कि अरब में आज भी आपको मालूम है कि ये चीज जो है उनकी रिवायात के खिलाफ है कि दोपहर के वक्त कोई किसी से मिलने जाए। ये वक्त जो है कैलूले का है, आराम का है। तो है ठीक दोपहर के वक्त तशरीफ लाए हुजूर। आपने आके हजरत अबू बकर से फरमाया कि इजाजत आ गई है। हजरत अबू बकर ने बहुत खुश होकर एक बात कही, हुजूर मैंने 2 ऊंटनियां तैयार की हुई हैं। यानी अब आप चलो तो सोचते थे ना शाबाश मिलेगी कि मैंने तैयारी की हुई है। मैंने 2 ऊंटनियों को खूब खिला पिला के फरमा किया हुआ है, बड़ी तवाना है, ताकि हम तेजी के साथ सफर कर सकें। हुजूर ने तवक्कुफ किया, फरमाया हाँ ठीक है, 1 ऊंटनी मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं उसकी कीमत अदा करूंगा। हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए कहा, हुजूर मुझसे ये मुगायरत, क्या ये जान और माल किसी और के लिए है? आप मुझसे भी कह रहे हैं मेरी ऊंटनी जो है वो भी बिना मुआवजा आपको कबूल नहीं फरमा रहे। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह की गैरत और हमीयत का काम। अब देखिए एक बात अजीब है, ये रब्त अपने ज़हन में रखिए। अल्लाह तो सब्र की तलकीन कर रहा है अपने रसूल को, और रसूल यही तलकीन कर रहे हैं अपने सहाबा को, सब्र करो, झेलो, बर्दाश्त करो, हाथ मत उठाना, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि अपने ऊपर झेलो जो कुछ झेलना है, डटे रहो, पीछे मत हटना, ये सब्र है। लेकिन हाथ उठाने की इजाजत नहीं है। चुनाचे अब जरा चश्मे तसव्वुर से देखिए, अबू जहल, उसने जो बदतरीन रविश इख्तियार की, वो एक खानदान था, हजरत यासिर, उनकी अहलिया हजरत सुमैया और इनके फर्जंद हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। ये गुलाम नहीं थे। हजरत सुमैया तो कनीज थी, लेकिन यासिर गुलाम नहीं थे। उनकी कहानी ये है, वाकया ये है कि ये बहुत नेक आदमी थे। यासिर यमन के बाशिंदे, इन्हें को ख्वाब में बशारत हुई कि नबी का ज़हूर होने वाला है मक्के में, जाओ शायद उनके कदमों तक पहुंच जाओ। ये यमन से करके वतन करके मक्के आ गए। अबू जहल का एक चचा था, बहुत शरीफ नफ्स इंसान, उसके साथ मुआहिदा किया हलीफ बनकर, और वो मक्के में रहने लगे। इसलिए कि ये नोट कर लीजिए, मक्का उस वक्त एक कबीले का शहर था, सिर्फ कुरैश। या करशी रह सकता था वहां, या करशी का हलीफ, कि अगर तो किसी करशी ने आपको अमान दी हुई है तो आप रह सकते हैं मक्के में, वरना नहीं। या तीसरे करशी का गुलाम, गुलाम तो मिल्कियत ही है उसकी, जैसे भेड़ बकरी है किसी करशी की, उसी तरह उसके गुलाम है। ये 3 कैटेगरीज थी इंसानों की मक्के में। इसी को नोट कीजिए कि जो बेचारे गुलाम थे वो सबसे ज्यादा सताए गए, इसलिए कि गुलामों के तो हुकूक ही कोई नहीं थे। बिलाल गुलाम थे, अबू फकीर गुलाम थे, जुनैरा एक कनीज थी। इनको जो मारे पड़ी है उसका आपको मालूम है। हजरत बिलाल के साथ जो कुछ सुमैया इब्न खल्फ ने किया,
کہ جس طریقے سے کہ حیوانوں کی لاشیں جو ہے کھینچ کر گھسیٹ کر لے جائی جاتی ہیں، ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹتے، اسی طریقے سے حضرت بلال کے گردن میں رسی ڈال کر پھر دوپہر کے وقت مکے کی سنگلاخ گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا۔ نیچے زمین جل رہی ہے توے کی طرح، اور ویسا بھی ہوتا تھا کہ چت لٹا دیا، اوپر سے وہ آگ مکے کا کہ سورج جو ہے ذرا نوٹ کیجئے، آگ برسا رہا ہے، نیچے زمین توے کی طرح جل رہی ہے، اور ایک بھاری سل بھی لا کر جو ہے سر پر رکھ دی، چھاتی پر رکھ دی گئی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی، جھاگ نکل رہے منہ سے، لیکن اس حال میں بھی احد احد احد، ایک ایک اللہ، قل هو اللہ احد الفاظ نکل رہے۔ یہ ہے وہ صبر، صبر علی الابتلاء، صبر علی الایذاء۔ یہ ابتلاء اور ایذاء پر صبر ہے، جھیلو برداشت کرو، اس توحید پر قائم رہو، محمد کی رسالت کے اقرار کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تو غلام تھے، یہ جو تھے یاسر، یہ حلیف تھے، غلام تو نہیں تھے نا۔ البتہ وہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ سمیہ، انہوں نے اجازت لے کر ان سے نکاح کر لیا، یہ تو کنیز رہیں گی۔ بیٹا جو ہوا وہ بھی ایک طرح سے جب کنیز زیادہ ہے تو غلام ہو گیا، عمار ابن یاسر۔ وہ جو شخص تھا بہت شریف النفس ابو جہل کا چچا، وہ مر گیا، اب ابو جہل جو ہے اس خاندان کا سربراہ ہے، لہذا یہ تینوں جو افراد ہیں وہ اس کے رحم و کرم پر ہیں۔ یاسر کو بھی پروٹیکشن اگر ہے تو ابو جہل کی ہے، ابو جہل جو چاہے کرے، اور سمیہ تو کنیز ہے ہی، اس کا تو کوئی حق ہے ہی نہیں، جو چاہے کرے، اور عمار ان دونوں کا بیٹا ہے، لہذا بدترین معاملہ کیا ابو جہل نے ان تین افراد کے ساتھ۔ حضرت سمیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بالآخر جو شہید کیا حضرت سمیہ کو ایذائیں دے دے کے، سسکا سسکا کے، ان کے جسم کے نازک حصوں کو جلا کے، داغ دے کر، کہتا کیا تھا؟ ایک دفعہ کہہ دو کہ میرا جو یہ بت ہے یہ بھی الہ ہے، مان لو میں چھوڑ دوں گا۔ تنگ آ گیا، کسی طریقے سے ایک دفعہ کہہ دو پھر میں چھوڑ دوں گا۔ لیکن یہ میاں بیوی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ہے ثبات، یہ ہے صبر، یہ ہے استقلال، ایک مرتبہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں، جو چاہو کر لو، اب ہم تو اسے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تنگ آ کر اس نے حضرت سمیہ کی تو شرمگاہ میں برچھا مارا اور شہید کیا۔ حضرت یاسر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے، ستا ستا کے، تنگ کر کر کے، آخر کار جو ختم کیا، انہیں شہید کیا کس طرح؟ 4 سانڈ اونٹ جوان، ان سے رسے باندھے، ایک رسے سے ایک بازو باندھا، دوسرے سے دوسرا بازو باندھا، تیسرے سے ایک ٹانگ باندھی، چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی، اور چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرختے ہو گئے۔ اس وقت سامنے سے حضور گزرتے تھے جبکہ آل یاسر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، کیا فرماتے تھے؟ اسبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، جھیلو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ادھر آنکھ بند ہوگی، ادھر جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا۔ یہ ہے تواصوا بالصبر، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ تواصوا بالصبر پر کون عمل کر رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، یہ صداقت کی گواہی دیتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں دے دی۔ 4 سے لے کر 12 تک 8 برس، اس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن، فزیکل پرسیکیوشن، تشدد، مار پیٹ، جلانا، دہتے ہوئے انگاروں پر لٹانا، فاقے رکھنا، بھوکے رکھنا، ان کو ڈال دی گئی زنجیریں، گھروں میں بند کر دیا گیا نوجوانوں کو۔ حضرت عثمان کو چچا نے ان کے ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھونی دے دی، دم گھٹ رہا ہے، جان نکل رہی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نوجوان 200 درہم کا جوڑا ان کا سل کر آتا تھا شام سے تیار ہو کر، لباس معطر ہوتا تھا، جدھر سے نکل گیا پوری گلی جو ہے وہ معطر ہو گئی، انگلیاں اٹھ رہی ہیں، وہ جا رہا ہے مصعب، یہ خوشبو اس کی ہے۔ اس مصعب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ باپ تو مر چکا تھا، ماں نے پالا تھا، دولت بہت چھوڑ کر گیا تھا باپ، لہذا ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا، بڑے لاڈ پیار میں، 200 درہم کا جوڑا تیار ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے عرب کے اس معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ماں کا اختیار نہیں تھا، چچا تھا سربراہ خاندان کا۔ چچا نے کہا مصعب اگر تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے
तो बाप की दौलत पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं है, निकल जाओ घर से। उसने ये सोचा था कि मुसब के होश ठिकाने आ जाएंगे, दिन में तारे नजर आ जाएंगे, नाजो नाम में पला हुआ घर से निकल के जाएगा कहाँ? ये सारा नशा जो है तौहीद का, ये हैरान हो जाएगा। हजरत मुसब का जवाब बिल्कुल बरक्स था, अच्छा ठीक है चचा जान, मैं घर छोड़ता हूँ। वही बात जो कभी कही थी इब्राहिम ने। बाप ने क्या कहा था? वाजुरनी वलिया, जाओ चले जाओ, दफा हो जाओ मेरी निगाहों से। हजरत इब्राहिम ने क्या जवाब दिया था? सलामुन अलैक सअस्तगफिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफीज़। अच्छा बाजान, आपका हुक्म यही है तो मैं चलता हूँ, आप पर सलामती हो, मेरा रब मुझ पर बड़ा मेहरबान है, मैं उससे आपके लिए इस्तिग़फार करूंगा। चल दिए। यही जो है हजरत इब्राहिम की नस्ल है ना कुरैश। आज इब्राहिम के एक बेटे के साथ वही मामला हो रहा है, मुसब के साथ, और मुसब चलने के लिए तैयार हो गए। चचा ने सोचा, मैं समझता था कि होश ठिकाने आ जाएंगे, ये तो तैयार हो गया निकलने के लिए। गुस्से में आके अगली बात कही, ये कपड़े जो पहने हुए तुमने ये भी उसी मुशरिक बाप की कमाई के हैं, उतारो इनको। वही कपड़े उतारे, बादरजाद बरहना घर से निकाले गए। माँ के पास पहुंचे, माँ ने आंखों पर हाथ रखे, ये सब क्या हुआ? माँ से कहते हैं कि माँ मैं मुवहिद हो गया, और वहां से गए फिर हुजूर की खिदमत में कपड़े कहीं से मांगे होंगे। ये मुसब हैं 200 दिरहम का जोड़ा पहनने वाले। जब हुजूर पर मदीने के 12 अफराद ईमान लाए थे, बैत अक़बा ऊला हुई, उन्होंने कहा कि हुजूर हमें कोई शख्स अपना ऐसा शागिर्द दीजिए जो हमें कुरान पढ़ा सके। हुजूर ने हुक्म दिया, मुसब जाओ, मदीने जाओ, यसरब जाओ, यसरब वालों को कुरान पढ़ाओ, उन्हें तबलीग करो। मुसब गए हैं वहां, 1 साल की कमाई 75 अफराद लाकर हुजूर की झोली में अगले साल डाल दिए कि हुजूर ये मेरी 1 साल की कमाई है। 72 मर्द, 3 औरतें। बहरहाल वो मुसब बिन उमैर है जो ग़ज़वा उहद में शहीद हुए, और जब शहीद हुए तो उनके जिस्म पर सिर्फ एक चादर थी। यही चीजें हैं असल में कि जो हमारे दिलों को मुनव्वर करने वाली हैं नूर ईमान से। वो अलम बरदार थे ग़ज़वा उहद में, झंडा मुसलमानों का उनके पास था। एक हाथ पर, एक शाने पर वार पड़ा, हाथ कट गया, दूसरे से थामा, दूसरे पे कट गया, अब दोनों हिस्सों के बचे हुए टुकड़ों से झंडे को थामा, गिरने नहीं दिया, यहां तक के शहीद हो गए। गिरे हैं तो झंडा गिरा है। शक्ल में हुजूर से बहुत मुशाबे थे। खबर उड़ गई कि मोहम्मद शहीद हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुसब बिन उमैर का वाक़या है। जब इनको अब दफन करने का वक्त आया, और शहीद के लिए कफन जो है उसका वही लिबास होता है जो शहादत के वक्त है। हुजूर के सामने एक प्रॉब्लम पेश किया गया। हुजूर, मुसब के जिस्म पर तो एक चादर थी, और वो चादर भी इतनी छोटी है, यानी 2 गज की चादर भी नहीं है। उससे अगर सर ढांपते हैं मुसब का तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढांपते हैं तो सर खुलता है, क्या करें? हुजूर ने फरमाया, सर ढांप दो चादर से और पैरों पर घास डाल दो। ये आखिरी लिबास है जो मोहम्मद के उस दीवाने को इस दुनिया से रुखसत होते हुए मिला है, जिसका 200 दिरहम का जोड़ा चलता था। यह है सब्र। बर्दाश्त किया कि नहीं किया? ये खब्बाब बिन अरत पेशे के लिहाज से लोहार थे। सोचिए, एक जिंदा इंसान को दहते हुए अंगारों पर लिटाया जा रहा है। उन अंगारों से खाल जली, कब्र की चर्बी पिघली, उस पिघलने वाली चर्बी से वो अंगारे ठंडे पड़े। ये सब कुछ झेल रहा है शख्स। सोचने वालों ने सोचा नहीं होगा क्या जुर्म था इनका, तो बड़ा शरीफ आदमी है, बहुत अच्छा कारीगर है, वक्त पर काम देता है, मुनासिब उजरत लेता है, ये क्या हुआ? ये कोई जुर्म नहीं, जुर्म सिर्फ एक है, एक अल्लाह को मानता है और मोहम्मद के दामन से वाबस्ता है। फस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, मदद हासिल करो किससे? सब्र से और नमाज से। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जान लो कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात, और हरगिज न कहो उसे जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए कि वो मुर्दा है। बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, नहीं, वो जिंदा है लेकिन तुम्हें उनका शऊर नहीं है। और सुनिए, अब ये आयत अहम तरीन है सब्र के मौजू पर। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन, और देखो हम तुम्हें आजमाएंगे
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف کی کیفیت طاری کر کے، وَالْجُوعِ بھوک فقر اور فاقہ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالی نقصان، وَالْأَنفُسِ جانی نقصان، وَالثَّمَرَاتِ اور ثمرات پھلوں اور میووں کا نقصان۔ میرے نزدیک یہاں پر ثمرات کا مفہوم ایک اور بھی ہے۔ ایک تو صاف تھا کھجور کی فصل تیار ہے اور غزوہ تبوک جانے کا حکم مل گیا، کون اتارے گا؟ اور کھجور وقت پر اتری نہیں، برباد ہو جائے گی۔ یہ ہو رہا ہے نا میووں کا نقصان۔ اور میرے نزدیک یہاں یہ بھی ہے، بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ ضائع چلا گیا، میں نے 10 سال محنت کی، حاصل کوئی نہیں نکلا۔ یہ ثمرات کیا ہیں؟ محنتوں کے ثمرات کا ضیاع۔ کوشش آپ نے کی، قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے۔ بی پریپیئرڈ۔ ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں، یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ میرے نزدیک یہ ثمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ ایک مقصد ہے سامنے، انقلاب برپا کرنا ہے۔ ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، نیکسٹ، پھر تیار رہو ناکامی کے لیے۔ ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں hope for the best but be prepared for the worst۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں، نہیں، پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے چلے جانا۔ دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ؟ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زک پہنچی کہ نہیں؟ 70 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگے؟ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے خوف کی کیفیت سے، فقر و فاقے کی کیفیت سے، بھوک سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شعر سنایا تھا آپ کو کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے۔ میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی نا، آپ کو کچھ شعر سنائے تھے، ایک شعر اور سنیے، اور یہ کس کا ہے؟ محمد علی جوہر کا۔ ایک مرتبہ جیل گئے، ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی، فوت ہو گئی، باہر چھوڑا انگریز نے، جاؤ بھائی دفن کر دو بیٹی کو۔ دوسری مرتبہ جیل گئے، دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی، اب یہ جیل میں ہے، خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے۔ ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شعر یہ ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ یہ ہے، جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور ہے، اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور، لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور۔ راضی برضائے رب۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں، ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے، اصل نیکی ان کی ہے
जिस्मानी तकलीफों में सब्र करने वाले, फक्र और फाके में सब्र करने वाले, और जंग के वक्त सब्र करने वाले। उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ये है वो लोग जो सब्र करने वाले हैं, ये है जो सच्चे हैं, जो अपने दावे में नेकी के और ईमान के साबित हैं, और यही वो लोग हैं जो मुत्तकी। अल्लाह ताला ने कैसे कैसे मुसलमानों से कहा, मुसलमानों तुम्हें ज़क पहुंची है तो उन्हें भी तो पहुंची थी। उनके 70 नहीं मारे गए थे बदर में, उनके हौसले जो है वो तो पस्त नहीं हुए, वो अगले साल आ गए तुम पर चढ़ाई करके। तुम क्यों इतना बुरा मान रहे हो? तुम्हारे दिल इतने जख्मी क्यों हो गए? तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो उन्हें भी पहुंचती है। अपनी गैरत जो है हमें जरा उसका जायजा लेना चाहिए। लोग बातिल नजरियात के लिए कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं, लोग बातिल चीजों के फरोग के लिए कितनी मेहनतें कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा था, उसी गैरत को चैलेंज करने के लिए, जरा आपकी हमीयत दीनी को जोश दिलाने के लिए, कादियानी नौजवान कितनी तादाद में अपने आप को दीन के लिए वक्त करता है, और आप कितने नौजवान हैं जो अपने आप को दीन के लिए वक्त करते हैं। हो वो खाते पीते घरानों के लोग। ये नहीं है कि अगर कोई और काम नहीं कर सकता तो फिर यह है कि वो दीन के काम में लग जाए। बासलाहियत लोग, खाते पीते लोग, ज़हनी इस्तेदाद रखने वाले लोग, ऊंचे घरानों के लोग, वो वक्त करें अपने आप को दीन के लिए। उसके बगैर कैसे बाहर आ जाएगी, कैसे रौनक आ जाएगी? तो दुनिया में बातिल नजरियात वाले जो हैं, ये बात कही गई है, मुसलमानों तुम अगर तौहीद के लिए लड़ रहे हो, देखते रहे अबू जहल को, उसने गर्दन कटवाई है शिर्क के लिए, शिर्क के लिए गर्दन कटवाए, और तुम तौहीद के लिए गर्दन कटवाने को तैयार हो। उसने गर्दन कटवाई कि नहीं कटवाई? और किस तरह कटवाई है? क्योंकि बड़ा मुतकब्बिर किस्म का, फिरौन किस्म का शख्स था। जब गर्दन काटने लगे तो कहता है जरा नीचे से काटना, ताकि जब तुम नेज़े के ऊपर चढ़ाओ मेरे सर को तो ऊंचा नजर आए, मालूम हो सरदार का सर। वो बदबख्त मरते हुए भी जो उसकी ये कैफियत थी ना, उसको ध्यान में रखिए। तो ये उस लोगों ने कुर्बानियां दी, जाने दी। तो फरमाया अगर तुम उनसे ज्यादा कुर्बानी नहीं दोगे, जो नोट कर लीजिए इसको, मुजर्रद अगर हक को गालिब करना अल्लाह के जिम्मे हो तो आने वाहिद में गालिब कर देगा, तुम्हें तकलीफ ही देने की जरूरत है। समझ रहे? क्या अल्लाह के मुकाबले में कोई बातिल की ताकत ठहर सकती है? ये तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है, ये तुम्हारे खुलूस की आजमाइश है, ये तुम्हारे इम्तिहान का सबूत दरकार है कि अल्लाह ताला देखना चाहता है तुम उसके लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हो के नहीं, तुम उसके लिए तन मन धन लगाने को तैयार हो के नहीं। और ये जान लो कि अगर कुफ्फार और मुशरिकीन और मुल्हिदीन और बातिल नजरियात वाले वो जो कुछ कुर्बानियां अपने बातिल नजरियात के लिए दे रहे हैं, उनसे ज्यादा अगर तुम नहीं दोगे तो हक गालिब नहीं होगा। उन्होंने जो सब्र किया है अपने बातिल नजरियात पर, अगर तुम उससे ज्यादा सब्र का सबूत नहीं दोगे अपने इस हक पर, तो हक गालिब नहीं होगा। इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू वस्साबिरू। न सिर्फ ये कि सब्र करो, बल्कि सब्र में अपने दुश्मनों से आगे निकलो, उनके सब्र से बढ़कर सब्र करो। वराबितू, मुराबता कहते हैं चौकस रहना, होशियार, पहरा दो। ऐसा ना हो कि दुश्मन जो है गफलत में तुम्हारे ऊपर कोई हमला जो है कर बैठे। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। ये है हजरात तवासौ बिस्सब्र। मैंने अर्ज किया था हर जगह पर आपको चोटी की बात सब्र मिलेगा। आयतुल कुर्सी, आयतुल बिर जो मैंने आपको सुनाई, आखिर में वस्साबिरीन फिल बासाइ वद्दर्राइ वहीनल बास।